شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ انٹرنیشنل مضمون ہے، بلکہ یہ ایک خدائی عمل کا ایک مضمون ہے جس کو ہم پام سنڈے کہتے ہیں۔ الہی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ الہ کی، ایل گاڈ کی، خدا کی، یہوہ خدا کی اور ایوا خدا کی انسان کے ساتھ صلح ہو گئی، اور یہ صلح کی دو ہمیں گواہیاں ملتی ہیں۔ ایک اس وقت جب یسوع مسیح پیدا ہوئے اور بیت لحم میں تھے، تو بیت لحم میں فرشتوں نے گواہی دی کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور پھر یہ کہا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور پھر یہ کہا کہ زمین پر جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو صلح کا جو پیغام ہے وہ پام سنڈے کے دن یہ اعلانیہ طور پر سب کے سامنے کیا گیا، کیونکہ ایک سائن دیا گیا خاص طور پہ کہ یسوع مسیح گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوئے۔ اب بیت لحم میں پیدا ہونا مسیح کا اس لیے ضروری تھا کیونکہ بیت لحم یعنی کہ روٹی کا گھر، یعنی کہ لیہم روٹی یا گوشت یا خوراک کی جگہ، بیت لحم خوراک کی جگہ۔ تو مسیح نے کہا میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ تو ثابت کر دیا وہ تمام باتیں، جو کچھ بھی واقعہ ہوا وہ کوئی حادثاتی نہیں۔ پہلا میسج جو دیا گیا، جو گڈریے تھے، جو چرواہے تھے، ان کو کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، تمہارے لیے ایک چھٹکارا پیدا ہوا ہے، تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہو گیا، تمہارے لیے ایک برہ پیدا ہو گیا، اور جس سے صلح کا دروازہ کھل گیا، اور خدا نے آسمان پر خوشیاں منائیں، الہ نے آسمان پر خوشیاں منائیں، لاکھوں فرشتے گیت گا رہے ہیں، آسمان سے اتر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی زمین پر کے لوگوں کے ساتھ صلح ہو گئی۔ اب یہ پیغام دیا گیا ہے اس وقت۔ اب اس صلح کا جو پھل ہے، جو نمایاں میسج ہو رہا ہے، وہ پام سنڈے کے دن ہو رہا ہے، کیونکہ مکابیوں کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے، اور پھر یہ یہودیوں کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی دو بادشاہوں میں، تو صلح کا جب پیغام دیا جاتا تھا تو جو کھجور کی ڈالیاں تھیں ان کو لہرایا جاتا تھا، اور پھر یہ ہے کہ جو بادشاہ صلح کرتا تھا، صلح کے لیے قدم بڑھاتا تھا، وہ گھوڑے پر نہیں بلکہ گدھے پر سوار ہو کر ان کی طرف جاتا تھا کہ میں لڑائی کرنے نہیں آیا، یا میں
تمہیں مارنے کے لیے نہیں آ رہا، میں صلح کے لیے آ رہا ہوں۔ اب یسوع مسیح کی یہ انٹری جو ہے، یہ داخلہ جو ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دینے کے لیے آ رہا ہوں، کیونکہ جب وہ بیت لحم میں پیدا ہوا تو وہاں پر برہ ہے، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ سے اتر رہا ہے تو اب وہ خدا کا برہ ہو کر اب یروشلم میں قربانی کے لیے آ رہا ہے۔ بیت لحم سے کین ایک برے کو لے کے آ رہا ہے تاکہ قوم کے لیے اسے ذبح کیا جائے، اسے قربانی دی جائے اور قربان کیا جائے، اور ادھر سے زیتون کے پہاڑ سے ایک برہ اتر رہا ہے جو یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ اپنے صلح کا پیغام لے کر آ رہا ہے، گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کھجور کی ڈالیاں لوگ لہرا رہے ہیں اور ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، جیسے ہوشنا کے نعرے اس وقت لگ رہے تھے، کیونکہ برہ آیا ہے۔ ادھر سے بھی برہ آ رہا ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن اس وقت بھی دنیا دار لوگوں کو صدمہ تھا، دنیا دار لوگ پریشان تھے، ہیرودیس پریشان تھا، اور بھی اس کے ساتھ ملک کے فقی، فریسی، صدوقی پریشان تھے، گھبرا گئے تھے، کیونکہ برہ آ رہا ہے، برہ آ چکا ہے، لیکن وہ ویزیبل نہیں ہے، اوپن نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ ایک بچہ ہے، اور پھر وہ استبل میں ہے، وہ جانوروں کے درمیان ہے، اور وہ قربانی کے لیے آیا ہے، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں۔ آج بھی جب پام سنڈے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صلح کا سنڈے ہے، یہ صلح کا دن ہے، اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوکا کی انجیل 19واں باب اس کی 29 آیت سے 44ویں آیت تک مرقوم ہے یہ سارا بیانیہ، اور پھر لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب اس کی 37ویں آیت، پھر مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب پہلی آیت سے 11ویں آیت تک، اور یہ سارا واقعہ یہ رومی جو یہودی کیلنڈر ہے اس کے حساب سے یہ 5783 سال کا یہ کیلنڈر ہے، اور اس دن جو چاند کی 11 تھی، اور نسان کے مہینے کی بھی 11 تھی، اور اپریل کے مہینے کی 9 تھی، جس دن یہ پام سنڈے کا تمام جلوس نکالا گیا، اعلان کیا گیا صلح کا، اور جو گدھا استعمال کیا گیا وہ ایسا تھا کہ اس پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا ابھی تک، وہ گدھی کا بچہ تھا، لیکن وہ اس قابل تھا کہ وزن اٹھا سکے۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ مالکوں نے اجازت دی ہے باقاعدہ طور پہ۔ آپ یہ جو میں نے حوالے دیے ہیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ سارا واقعہ جو ہے عید سے 3 دن پہلے کا ہے، عید فصح سے 3 دن پہلے کا یہ سارا واقعہ ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو ڈیٹس بھی دی، میں نے ریسرچ کی ہے، محنت کی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ موتی دے سکوں۔ میرے دل میں اس بات کا بوجھ ہے کہ میں اپنے لوگوں کو جو میری ذمہ داری ہے اس کو صحیح طور پر نبھا سکوں، کیونکہ داؤد بار بار کہتا ہے، اور اس نے ایک اپنی کتاب میں ایک باقاعدہ طور پہ زبور لکھا ہے، خداوند میرا چپان، اور جب خدا ہمارا چپان ہے تو وہ اپنے لوگوں کو تازہ چیزیں دیتا ہے، اور ہمیں بھی اس نے چرواہے مقرر کیا ہے، ہمیں بھی اپنے لوگوں کے لیے تازہ اور فریش اور
सेहतमंद खुराक देनी है, ताकि हमारे लोग खुश हों, उनकी जानें, उनका दिल, उनका ईमान, उनके दिमाग की सोचें फ्रेश रहें, मजबूत हों। क्योंकि जब अच्छी तरह सुनेंगे, घसी पिटी बार बार ऐसी बातें, इधर उधर की बातें सुनने से नहीं, ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से, जो मसीह का कलाम है, जो मसीह ने फरमाया, जो मसीह ने किया, जो मसीह करके दिखा गया, उसके बारे में डीप जानना ये जरूरी है। ढोल ढमक्के बजाना और शोर मचाना और गीत ही 4-4 घंटे गाते रहना, ये बाइबल का दस्तूर नहीं है। बाइबल का दस्तूर जरूर है कि उसकी सताइश की जाए, उसकी प्रस्तश की जाए, लेकिन दस्तूर यह है ज्यादा से ज्यादा उसके कलाम की तहकीक को तफ्तीश की जाए, गहराई में जाया जाए, उसको समझा जाए। पालूस दलील देकर सुना रहा था, सुनाते सुनाते इतनी देर हो गई कि एक लड़का गिरकर मर गया, लेकिन लोग फिर भी सुनाते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, खुश होते रहे। और उसके बाद जब मजलिस खत्म हो गई तो पालूस ने उस लड़के को जिंदा कर दिया। ज्यादा वक्त कलाम सुनने पर लगना चाहिए, और ज्यादा वक्त खादम को, पास्टर को, पैगंबर को, पेयम्बर को, चरवाहे को बाइबल की तहकीक पर लगाना चाहिए। तो जब ये देखा जाता है कि वो गधी के बच्चे पर सवार होकर आया, ये सुलह का पैगाम है कि मैं इंसान के साथ सुलह चाहता हूं, मैं इंसान के साथ अपने आप को देता हूं ताकि सुलह हो जाए। उसने अपने आप को दे दिया। वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। वो खुदा का बर्रा है जो जैतून के पहाड़ से उतरकर यरूशलेम में जा रहा है, हैकल की तरफ जा रहा है कि वो ज़बह किया जाए, वो कौम के लिए दिया जाए। इसी वजह से कैन ने वक्त से पहले कह दिया था कि क्यों ना हो कि सारी कौम मर रही है और रूमियों की नजर हम पर है, बजाय इसके कि सारी कौम मरे, क्यों ना हो कि एक ही शख्स, एक ही बंदा कौम के लिए मारा जाए। तो यीशु उन हर तरह से बाइबल के एक एक नुक्ते पर गवाही के तौर पर, एविडेंस के तौर पर और इशारे के तौर पर, निशान के तौर पर, सिंबल के तौर पर जाहिर हो रहा है। और जब गधी के बच्चे को खोल लिया गया, ये बैत फिगे की बात है, और बैत फिगे के चौक में मैं वहां पर गया हूं, मैंने देखा है, अब भी वहां पर वो मकाम बना है। वहां पर आज भी वहां के मकामी लोगों ने, जो चर्च है, वहां पर हमेशा एक गधी का बच्चा बांधा होता है ताकि लोगों को पता चले कि ये, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, इसराइल का टूर। तो आप उसको बगौर देखें, आपको पता चलेगा मैं जो बातें कर रहा हूं ये सारी मेरी तहकीक की बातें हैं। ये उन जगहों पर जाकर देखी हुई हैं, ये मन गढ़त या सुनी सुनाई बातें नहीं हैं कि मैं अपनी तरफ से बयान कर रहा हूं। और फिर जब वो जाकर खोल रहे थे तो मालिक आ गए, और मालिकों ने कहा कि तुम हमारे इस जानवर को क्यों खोल रहे हो? तो शागिर्दों ने कहा कि हमारे मालिक को इसकी जरूरत है, उस्ताद को इसकी जरूरत है। तो उन्होंने जाने दिया, जिसका मतलब है कि वो इस लायक था, वो बच्चा, के बोझ उठा सके। फिर जो डालियां लेकर लोग आए हैं, जो लोग यीशु को वेलकम कर रहे हैं, वो यीशु के तमाम पैरोकार नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे जिन्होंने सुना था कि यीशु बड़े मौजज़े करता है। और ईद करीब थी, ईद में 3 दिन रह गए थे, तो लोग वक्त से पहले आ जाते थे और आके अपनी जगह जगह
रहाइश ढूंढते थे कि हम कहाँ पे रहें, कोई सराय में रहें, किसी के घर में किराए पे रहें, किसी होटल में जगह बनाएं, किसी जगह पर अपना पड़ाव डालें, तंबू लगाएं। तो ये लोग वहाँ पर ईद के लिए जमा थे। जब उनको पता चल गया कि यीशु मसीह आ रहा है, यीशु नासरी आ रहा है, तो वो भाग कर आए कि हम उसको देखें। और खुदा की हम्द करने वाली ये भीड़ है, ये शिकायत करने वाले नहीं हैं, क्योंकि दानियल की पेशनगोई उस दिन पूरी हो रही है। दानियल नबी के सहीफे में लिखा है कि वो ममसूब 62 हफ्तों के बाद कत्ल किया जाएगा। उस दिन 62वां हफ्ता पूरा हो रहा है। बाबल से आए हुए लोगों के लिए पूरा टाइम है। इसी वजह से मसीह खुदावंद ने फरमाया कि अगर आज ये खामोश रहे तो पत्थर चला उठेंगे। ऐ फकीयो, फरीसियो, सदूकियो, शरा के आलमों, मजहब के ठेकेदारों, तुम्हें तो पता नहीं है इन बातों का। तुम तो किसी और ध्यान लगे हुए हो, तुम तो किसी और मसरूफियत में हो। लेकिन वो नबी की पेशनगोई जो दानियल ने कहा वो आज पूरी हो रही है, क्योंकि दानियल एक ऐसा नबी है जिसने मसीह के पैदा होने के बारे में भी पेशनगोई की। वो जो 3 स्टार इकट्ठे हो गए जिनकी रोशनी बैतलहम पे पड़ी, वो था वीनस, वो था मार्स और वो था जुपिटर। तो ये तीनों के तीनों की एक ही जगह पर लाइट हुई। और उसने कह दिया था, अपने शिगिर्दों को सिखाया हुआ था, क्योंकि वो नजूमियों का सरदार था, उसने उनको सिखाया हुआ था कि जब ये 3 और इस तरह के वगैरह जो तारे हैं, ये जब इकट्ठे होंगे, जब बराबर लाइट देंगे, तो ये निशान है कि बादशाह पैदा होगा। और ये बादशाह जहां पर पैदा होगा, ये वहां पर की निशानी है। तो ये दानियल ने ये भी कहा। दानियल ने 70 हफ्तों की भी पेशनगोई की, और दानियल ने ये भी पेशनगोई की कि वो 62 हफ्तों के बाद कत्ल किया जाएगा। और इसी अमल पर जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, मैं बारहा बता चुका हूं, क्योंकि मैं उसी जगह पर गया, उसी जगह पे मेरे दोस्त भी थे। आज वो हमारे इसराइल में स्टूडेंट हैं और खिदमत में भी हैं, हमारे साथी हैं। तो वो मेरे साथ थे। हम उसी गली में, उसी सड़क पर जैतून के पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, और हमारे लेफ्ट साइड पे गतसमनी बाग था और सामने गोल्डन गेट पड़ता है, हम देख रहे थे। ये वही जगह थी जहां पर यीशु मसीह खड़ा होकर रोया और कहा कि मैं तुझे आगाह करता हूं कि सलामती तेरे पास आई, और ऐ यरूशलेम तूने सलामती को नहीं पहचाना। और फिर वो उसके बाद मुल्क की तबाही की बात कह दी, और मुल्क तबाह भी हो गया। और उसके आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब हैकल में दाखिल हुए हैं, तो वो हर रोज आते थे, हर रोज आकर वहां पर तालीम देते थे। ये लूका 21वां बाब उसकी 37वीं आयत में लिखा है। और यीशु मसीह हैकल में दाखिल होकर उन्होंने मलाजा किया कि हैकल का क्या हाल किया इन्होंने। यहां पर तो कबूतर बेचने वाले हैं, कुमरियां बेचने वाले हैं, पैसे चेंज करने वाले सराफ बैठे हैं, मनी एक्सचेंज का काम शुरू किया हुआ है। वो हैकल की सफाई की गई, यानी कि हैकल में एक बलवा हुआ, सराफों की टेबल उल्टा दिए और कबूतर छोड़ दिए गए, और जिन्होंने ये डाकुओं की खो बनाया हुआ था उनके साथ एक तरह से अलानिया जंग का स्टार्ट हो गया। और कहा गया कि मेरे बाप का घर दुआ का घर है और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। अक्सर लोग ये कहते हैं अतवार का दिन था, और अतवार के दिन जब वो जुलूस से होकर गुजरे तो आकर ये शुरू हुआ। नहीं, पाम संडे वाले दिन मसीह खुदावंद हैकल में दाखिल हो गए, और हैकल में आकर उन्होंने हैकल का मलाजा किया
देखा, क्योंकि शाम हो चुकी थी ज्यादा, क्योंकि वो यरीहो से आए थे और 24 किलोमीटर सफर करके आए। फिर आगे से 3 किलोमीटर का सफर फिर बन गया बैतफिगे से यरूशलेम तक। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते आए और लोगों ने दरख्तों की डालियां काट के उनके रास्ते में बिछाई और अपने कपड़े, और इतने गर्विदा थे लोग, इतने प्यार करते थे कि लोगों ने इतने नारे लगाए, हत्ता के फकीयों, फरीसियों, सदूकियों ने, कहनों ने मना भी किया, लेकिन वो मना नहीं हुए। जब किसी को लीडर मान लिया जाता है, जब लीडर प्योर हो, 2 नंबरी ना हो, धोखेबाज ना हो और लोगों को ठगने वाला ना हो और एक शोभदाबाज ना हो, तो लोग फिर वाकई ही इज्जत करते हैं। यस्सु के लिए लोग मरने के लिए तैयार थे। तो शाम हो चुकी थी और मसीह खुदावंद जब हैकल में दाखिल हुए तो उन्होंने हैकल का सारा माहौल मलाजा किया और फिर रात को वो वापस चले गए। अब आगे आइए तो फिर अगले दिन वो वापस जब आए हैं यरूशलेम में, तो फिर उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ मिले हैं और वहां पर वो दोबारा हैकल में आए, क्योंकि उन दिनों में बड़ी रौनक थी। इतने लोग आए हुए हैं कि तंबू लगे हुए हैं बाहर, होटल जो है वो भी फुल हैं और जो सिरा है वो भी फुल हैं, और वो जो लोगों ने छोटी छोटी जगह आर्जी तौर पर बनाई हैं रहने के लिए वो भी फुल हैं। तो जगह ही नहीं है, इतना क्राउड है। और वही क्राउड था जो यस्सु को देखने के लिए आए थे जब वो गधे की सवारी करके एक दिन पहले आया। तो जब वो हैकल में दाखिल हुआ तो सब लोग फिर से इकट्ठे हो गए, और जैसे ही यीशु मसीह ने कोड़ा बनाया और वहां पर सफाई का काम शुरू हो गया और फितना शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया, तो जितने लोग आए थे उन्होंने भी यीशु के साथ खड़े होके हैकल की सफाई की। ये बड़ा काम हुआ और वहां पर इस बात का ऐलान किया गया कि मेरे बाप का घर दुआ का घर है। ये मरकस की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 12वीं आयत से 19वीं आयत तक आप तलावत कर सकते हैं। मत्ती 26वां बाब उसकी 6ठी आयत, मरकस 14वां बाब उसकी 1ली आयत से 9वीं आयत तक। चांद की उस दिन 10वीं थी और जो निसान का महीना है, जो पहला महीना, उसकी 10वीं थी और अप्रैल की 8 थी। और फिर हैकल की सफाई के नाम है खुदा का, घर है खुदा का, जगह है इबादत की, लेकिन अंदर बिजनेस है, बिजनेस शुरू किया हुआ है। ये कर लो, ये चीज कर लो तो पैसे इकट्ठे हो जाएं, ये कर लो तो पैसे इकट्ठे हो जाएं, चर्च के लिए फंड इकट्ठे कर लो, कॉलोनियों के लिए फंड इकट्ठे कर लो, स्कूल्स के लिए फंड इकट्ठे कर लो और लोगों की फलाह के लिए फंड इकट्ठे, वो सब के सब इकट्ठे कर रहे हैं ताकि लोग उनके मती हों, लोग उनके गुलाम हों। हैकल इबादत की जगह है, खुदा के लोग इबादत करवाने वाले हैं, ना कि बिजनेसमैन हैं। हम बिजनेसमैन नहीं हैं, हम खुदा के लोग हैं। हमें अगर बिजनेस करना है तो सिर्फ रोज की रोटी के लिए, जैसे शागिर्द करते थे, जैसे पालूस करता था, वो महलों के लिए नहीं, लैंड क्रूजर या प्राडो के लिए नहीं, बल्कि वो सिर्फ इसलिए करते थे कि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो सेलिब्रिटीज नहीं थे। पालूस कहता है मेरा उसके घर में चोगा पड़ा हुआ है और तुम जब आओ तो वो लेते आओ। ये नहीं कि उनके पास हजारों की तादाद में सूट हैं, बूट हैं, फैशन है, इस तरह के कपड़े पहनते हैं जैसे रीछ नचाने वाले हैं। अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे हमारे बाप की और हमारा खानदानी नवाब है और हमारे तेल के कुएं हैं। ये नहीं, जिनके थे उन्होंने छोड़कर यीशु के पीछे लग गए। वही वो खा रहे हैं जो लोग खा रहे हैं। 5 रोटियां 2 मछलियां, वही टुकड़े, वही मछली के टुकड़े, मछली का अचार, लोग भी खा रहे हैं, शागिर्द भी खा रहे हैं, यीशु भी खा रहा है।
یہ نہیں ہے کہ لوگ اچار کھائیں اور خود چرگے اور بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں جا کے کھانے کھا رہے ہیں. یہ ایک طرح کا بزنس ہے. ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے خدا کی خدمت کو. اور مسیح نے اس ہیکل کو صاف کیا. اس وقت سے ڈریں جب مسیح نے یسوع نے ناصری نے کوڑا بنا لیا اور پھر جب صفائی شروع ہوئی تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا بن گیا ہے، کیا ہو رہا ہے میرے بچوں کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے میری بیوی کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے میرے خاندان کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے میرے خود کے ساتھ. سب کچھ کی صفائی ہو جائے گی، کیونکہ خدا اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے. وہ کسی کو حق نہیں دیتا کہ اس کو استعمال کیا جائے. آج بھی آپ کسی کا نام لے کر پیسے لے لیں تو وہ دوسرے دن آپ کا گریبان پکڑ لے گا. وہ کہے گا میاں جو تو کرتا ہے کرتا رہ، لیکن میرا نام لے کر کسی سے پیسے مت مانگ، میری ریپوٹیشن خراب نہ کر، مجھے بدنام نہ کر. کیا خدا سویا ہوا ہے؟ یا خدا آپ کی نظر میں ہے ہی نہیں؟ یا خدا آپ کی نظر میں اسی طرح کا ہے جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں اسی طرح کا ہمارا خدا بھی ہے، جو مرضی کرتے جاؤ، وہ نہیں پوچھے گا. لیکن جب وہ زندہ خدا ہے، آپ اس کا نام لے لے کر لوگوں سے چندے، ہدیے، نذرانے، دہیکیاں اور کئی طریقے سے کئی مد میں آپ لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں، تو وہ اٹھے گا. اور پھر ہوگا کیا؟ آپ کے بچے نشئی ہوں گے، آپ کے بچے جادو میں چلے جائیں گے، قبر پرستی کریں گے، حادثات میں مریں گے، تباہ و بربادی ہو جائے گی. ایلی کہن کو دیکھ لے، اس کے بچوں کا کیا حال ہوا. ہارون کہن کے بچوں کا کیا حال ہوا. موسیٰ کے بچے بت پرست بن گئے. جو بھی کرے گا خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا کسی کا لحاظ نہیں کرتا. 18 سال تک بچے آپ کی کفالت میں ہے، 18 سال تک آپ ان کے ذمہ دار ہیں. اگر 18 سال کے بعد بھی آپ اپنے بچوں کو آسائش دیتے ہیں اور خدا کے نام پر لوگوں کو ٹھگ کر، لوگوں کے منہ سے نوالے کھینچ کر اپنے بچوں کو عیاشیاں کروا رہے ہیں، تو پھر یہ عیاشی نہیں ہے، یہ زہر ہے. جیسے ایلی کے بچوں نے وہی قربانی کے گوشت اپنے لیے کباب، اپنے لیے تکے بنا کر کھاتے رہے اور پھٹک پڑے، مر گئے. اور اسی طرح ہارون کے بچوں کا حال کیا ہوا؟ جلد بازی کی، آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. کیا حال ہوا؟ میرے عزیزوں، یہ الرٹ ہے، یہ وارننگ ہے، یہ آگاہی ہے، یہ جاگنا ہے. ہیکل کی اگر صفائی ہے تو کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ تم خدا کی ہیکل ہو. جو اس ہیکل کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کر دے گا. اس کو برباد کرنے کا مطلب ہے خاندان، گھر، فیملی، سب کچھ برباد ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کا مقدس ہو، اگر آپ سمجھتے ہو آپ خدا کے بندے ہو، اگر آپ سمجھتے ہو ہم ایماندار ہیں، اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں، تو پھر ان باتوں سے الرٹ ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، خبردار ہو جائے. خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. وہ صفائی کرے گا. اور اس نے ہیکل کی صفائی کی اور پھر اگلا قدم شہر سے باہر چلا گیا. وہ چھوڑ گیا ان لوگوں کو بھی اور شہر سے باہر چلا گیا.